जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 7 एप्रिल 2025 सोमवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 7 एप्रिल 2025 सोमवार चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी रात्र 8 घंटा 1 मिनिट गति एकादशी। आज पुष्या मल नक्षत्र प्रातः 6 घंटा 25 मिनिट गति अश्लेषा नक्षत्र। आज कर्कट चंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव बासंतिक दशहरा। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 42 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 22 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 41 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 10 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं मिथुन राशिर घात बार। आज कलमी शाग खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक पई एही समय किछि मानसिक अशांति उत्पन्न करिब। आपण निज व्यापार तथा व्यावसायिक पक्षर भविष्यत को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। व्यवसाय रे किछि आर्थिक क्षतिर संकेत रहिछि। मानसिक चिंता कारणरू आपणक बाणी रे कठोरतार भाव रहिब। सेथिपई सहकर्मी और कर्मचारी मानक सहित निज व्यवहार विशेष ध्यान रखंतु अन्यथा आपणक छवि रे क्षति हेबार संभावना रहिछि। मातांक सहित किछि वाद विवादर संभावना रहिछि तथा पारिवारिक सुख रे हानि घटिब। सेथिपई निज बाणी तथा क्रोध रे नियंत्रण बजाय रखंतु एवं शांत भाव रे समस्यार समाधान करिवार प्रयास करंतु। जीवन साथींक संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं प्रेम जीवन रे मध्य मधुरतार भाव रहिब। व्यावसायिक ऋण पई प्रयासरत व्यक्तिंक पई समय शुभ रहिछि। मानसिक चिंता आपणक निर्णय नेबा क्षमता को प्रभावित करिब एवं जानवाहन चलाचल रे विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आपणक पराक्रम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर कारणरू कार्यक्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन हेबारू मनरे संतुष्टि ओ प्रसन्नतार भाव रहिब तथा राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि घटिब एवं आपणक पराक्रम रे मध्य वृद्धि हेब। आपण निज हाथ रे नेइथिबा समस्त कार्य को कुशलता सहित पूर्ण करिवे। कार्यक्षेत्रर विस्तार हेब एवं परिवार रे सुख समृद्धि पई आपण व्यय करिवे तथा परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागी रहिब। जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब। विदेश स्रोतरु मध्य किछि शुभ समाचार आपणंको प्रसन्न करिब। विशेष करी बड़ भाईंक सहयोग आपणंक उन्नतिर कारण हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेब किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि घटिब। आपणंक स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार हेब। आज आपण बालक मानंकु मिष्टान्न खाइबाकु दियंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आपणंक राशि रे चंद्रदेव आज द्वितीय भाव रे गोचर भ्रमण करुछंती अतः आपणंक बाणी रे आज समस्तंक प्रिय भाजन हेबे। परिवार रे आपणंक प्रभाव रे वृद्धि घटिब। कला संगीत और साहित्य क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को विशेष सफलता मिलिब। राजनीतिक क्षेत्र रे आपणंक वर्चस्व पद प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान रे वृद्धि घटिब। कार्यक्षेत्र रे उत्तम प्रदर्शन करी अधिकारी को प्रभावित करिबारे सक्षम हेबे। यह व्यतीत पैतृक संपत्ति को नहीं मध्य
ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚନୀଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଆକର୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚମକ ଆସିବ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମୌଜ ମସ୍ତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଗୃହର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତଥା ଅଜାଇ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳର ସେବନ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଏବଂ ଗତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ଗଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ଗୃହ ପରିବାରରେ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ନିବେଶ ଆପଣ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିୟମିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଓ
ଓ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ତଥା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର କରିବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବାଦବିବାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରାଭାବଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପେଟଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ।
ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛବିର କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମାତୁଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ବିଶେଷ ରୂପରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବର ବିସ୍ତାର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମାତାପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।